سوال نمبر 3 ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ تو اس کا جواب ہے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے۔ تو یہ سوال کا جواب جو ہے بیٹے آپ کے چیپٹر کے بالکل آخری جو 2 لائنیں ہیں وہاں پر آیا ہے، آپ لوگوں نے سبق کی ریڈنگ کے دوران پڑھا تھا۔ تو میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں جواب کو، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے اور ہمارے دلی قوا بیکار نہ ہونے پائیں۔ آگے بیٹے سوال ہے چوتھا، آخری سے ایکسرسائز کا جو شارٹ کوشچن ہے، تو سوال کیا ہے ایکسرسائز میں قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ تو آپ لوگوں کو بیٹے پتہ ہے کہ چونکہ سبق کاہلی چل رہا ہے اور سر سید جو ہیں وہ کاہلی سے دور رکھ رہے ہیں، کاہلی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک تو اس کا سادہ سا جواب ہے جی کہ قوم کی بہتری کاہلی چھوڑ کر ممکن ہے۔ لیکن آپ جواب تحریر کیا کریں گے جی؟ سوال کیا ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ تو جواب ہے جی کاہلی چھوڑ کر ہی قوم کی بہتری ممکن ہے، کاہلی چھوڑ کر ہی قوم کی بہتری ممکن ہے۔ اگر مزید الفاظ تحریر کر دیں کہ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع نہیں ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں، بالکل آپ لوگوں نے صحیح جج کیا، جو آپ کے سبق کی بالکل آخری الفاظ ہیں۔ تو اس کو یہ اسی سوال کا جواب ہے، میں سوال کا جواب ریپیٹ کیے دیتا ہوں۔ سوال ہے جی قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے جی کہ قوم کی بہتری کاہلی چھوڑ کر ہی ممکن ہے، قوم کی بہتری کاہلی چھوڑ کر ہی ممکن ہے۔ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹے سوالات ہیں جی ایم سی کیوز ہیں آپ کے، اور یہ حصہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کہ امتحانی بچہ میں پوچھا جاتا ہے۔ تو آئیے ایم سی کیوز کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے جی سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ تو سب سے پہلا ایم سی کیو جو دیا گیا ہے اس چیپٹر میں سے وہ ہے روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے، روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کیا چیز ضروری ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں، ایک ہے آرام، دوسرے نمبر پہ ہے محنت، تیسرے نمبر پہ ہے سفارش اور چوتھے نمبر پہ خوشامد۔ تو اس کا درست جواب ہے بیٹے محنت، یعنی سیکنڈ آپشن۔ سوال نمبر 2 ہے بیٹے ایم سی کیو نمبر 2، لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ کیسے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 ہے جی بے فکر رہنے والے، آپشن نمبر 2 ہے جی خوش گپیاں کرنے والے، آپشن نمبر 3 روزانہ محنت کرنے والے، آپشن نمبر 4 ہے جی خود میں مگن رہنے والے، خود میں مگن رہنے والے۔ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ 3rd آپشن ہے، یعنی روزانہ محنت کرنے والے۔ اس کے بعد بیٹے ایم سی کیو نمبر 3 ہے، ہر ایک انسان پر لازم ہے، ہر ایک انسان پر لازم ہے۔ تو آپ لوگوں نے بیان کرنا ہے کہ ہر ایک انسان پر کیا چیز لازم ہے، تو آپ لوگوں نے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز اس کا جواب بھی دینا ہے۔ تو ایم سی کیوز ہے ہر ایک انسان پر لازم ہے، کیا چیز لازم ہے؟ فرسٹ آپشن ہے اپنے بارے میں سوچے، سیکنڈ آپشن ہے مزیدار کھانے کھائے، 3rd آپشن ہے حقے کے دھوئیں اڑائے، اور 4تھ آپشن ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ تو یقیناً بیٹے آپ لوگوں نے صحیح جج کیا ہوگا کہ 4تھ آپشن جو ہے اس کا جواب ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ اندرونی قوا یعنی اپنی اندرونی صلاحیتوں کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو زندہ رکھے، ان سے کام لے۔ آگے بیٹے ایم سی کیوز نمبر جی کہتے ہیں جی قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ کیسے کی جا سکتی ہے؟ فرسٹ آپشن ہے کاہلی چھوڑ کر، سیکنڈ آپشن ہے فکر مندی چھوڑ کر، 3rd آپشن ہے خوش و خرم رہ کر، اور
फोर्थ ऑप्शन है परेशान रहकर। तो यकीन इसका जवाब जो है वो सबक के मुताबिक पहला ही बनता है। तो कौम की बेहतरी की तवक्को की जा सकती है काहली छोड़कर। इसके बाद बेटे आगे खाली जगह आ रही है जी कि मौजूद अल्फाज से खाली जगह पूर्ण करें। तो ये खाली जगह भी आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद करनी है, पूर्ण करते हैं इसको भी। इस पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये खाली जगह आपके MCQs की जगह पर भी इम्तिहानी पर्चा में दी जा सकती है। इसलिए ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप इन पर टिक करते जाएं या अपनी जो बुक है उसके ऊपर इसको फिल करते जाएं, बल्कि फिल हो चुकी होगी, आपको सबक के दौरान ये फिल करवा दी गई है। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। मौजूद अल्फाज से खाली जगह पुर करें। सबसे पहली खाली जगह है जी उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना डैश है। उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना डैश है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नींद है, काहली है, बेकारी है या बेअमली है। तो इसका जवाब है सेकंड काहली है। तो आप इसके अंदर क्या लिखेंगे? काहली। उसके बाद खाली जगह नंबर 2 है जब उसके दिली कुआ की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वो अपनी डैश में पड़ जाता है। डैश यानी इंसानी खसलत में पड़ जाता है, हैवानी खसलत में पड़ जाता है, हैवानी जिबिल्लत में पड़ जाता है या इंसानी कमज़ोरी में पड़ जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है हैवानी खसलत। आगे खाली जगह नंबर 3 है जी। हमारे मुल्क में जो हमको अपने क़ुव्वाए दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका नहीं रहा, इसका भी सबब यही है कि हमने डैश इख्तियार की है। काहली, बेकारी, बेराहरवी, कुमारबाजी या तमाशबीनी। तो इसका जवाब क्या है जी? काहली। आगे है जी किसी शख्स के दिल को डैश पड़ा रहना ना चाहिए। तो क्या आएगा खाली जगह में? मसरूफ़, फ़िक्रमंद, बेकार या गमज़दा। तो जवाब इसका क्या है जी? बेकार। किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना ना चाहिए। आइए बेटे अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं जी। आगे बेटे सवाल है दर्जदार अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। दर्जदार अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। सबसे पहला मुतज़ाद आप लोगों को पता है कि उलट अल्फाज को कहा जाता है बेटे। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो है काहली। तो लफ्ज़ काहली का मुतज़ाद क्या आएगा? चुस्ती। काहली का मुतज़ाद चुस्ती। इसी तरह लफ्ज़ है अक्ल। तो अक्ल का मुतज़ाद बेअक्ली या दीवानगी भी इसका मुतज़ाद आ सकता है। इस तरह आगे लफ्ज़ है आर्जी। तो इसका मुतज़ाद आएगा मुस्तकिल। आर्जी का क्या मुतज़ाद आएगा? मुस्तकिल। और इसी तरह आगे लफ्ज़ है वहशी। तो वहशी का मुतज़ाद जो है वो मुहज़्ज़ब। वहशी का मुतज़ाद क्या आएगा? मुहज़्ज़ब। इसी तरह आगे लफ्ज़ है शक। लफ्ज़ क्या है? शक। तो इसका मुतज़ाद क्या आएगा? यकीन। शक का मुतज़ाद यकीन। और आखिरी लफ्ज़ है मसरूफ़। तो इसका आखिरी जवाब है, आखिरी लफ्ज़ का जो मुतज़ाद आएगा वो लफ्ज़ है मसरूफ़। तो मुतज़ाद आएगा फ़ारिग। जवाब क्या आएगा इसका? फ़ारिग। तो ये तो बेटे हमारी एक्सरसाइज। आगे एक्सरसाइज में जो सवाल दिए गए हैं वो इम्तिहानी पर्चा में नहीं पूछे जाते, इसलिए हम उनकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को बेटे एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी और चैप्टर भी पूरा का पूरा समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप लोग अपने इम्तिहानात की तैयारी के लिए फ़िक्रमंद होंगे और ये जो रिवाइज़ लेक्चर्स दिए जा रहे हैं आप लोगों के, इनको बखूबी सुन रहे होंगे और इन पर जिस तरह जो हदायत दी जा रही हैं उन पर आप लोग अमल कर रहे होंगे। तो ये याद रखिए बेटे कि जितनी ज़्यादा आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों के इम्तिहान की तैयारी परफेक्ट से परफेक्ट होती चली जाएगी। तो इसलिए जितने भी हदायत आप लोगों को दी जा रही हैं, चैप्टर्स करवाए जा रहे हैं, सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं, टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो इन टेस्टों को, इन सवालात के जवाब को याद भी कीजिए और लिखने की प्रैक्टिस भी करते रहिए ताकि आप लोगों के जो इम्तिहान है वो बकिया इम्तहान जो हैं वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।